Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last class, we were discussed about the concepts of project and project life cycle. Project life cycle. In this class, we will going to discuss with the what? Project identification. We will going to discuss about the project identification. Project identification is the first step of the what? Any project cycle. Project identification is the first step of the what? Any project cycle. Here entrepreneurs need to what? Identify. Here the entrepreneur need to identify the what? A project that suits their requirements or not. The project that suits their requirements or not. Then another thing is what? That type of the project can help them to attain their goals. That type of the project, what is that? That help to attain their goals before the what? Spending of the what? Significant time and resources on a project. That how to what? Need to identify. That how to need to identify before the what? Starting the project. Before the starting the project, entrepreneur have to identify the what? What is that project is what? That project is suits to him or not? Then what is attaining their goals or not? Attaining their goals or not? That is the important one. The process of identifying an idea for developing into a project is called project identification. The process of identifying an idea for what? Developing into a project is called as the what? Project identification. Project identification, that means what? That is the process of what? Identifying an idea, developing into what? Developing into a project. That is called as the project identification. This is a systematic process. Project identification is the what? Systematic one. Systematic process is there. Systematic process is of the what? One thing, that is the project identification is a systematic process. Project identification process starts with what? The generation of project idea. Project identification process that starts with the what? Generation of the what? Project ideas. What are the project ideas are there? With the help of that only project identification that going to start. It begins with the what? Conceiving of ideas or intentions for what? To set up a project. What is that? Project identification is a process that generate or that starts with the generation of what? Project idea. It begins with what? Project identification that begins with the what? Conceiving of ideas or intentions. Conceiving of ideas or intentions to set up a project. These ideas are then transformed into what? A project. These ideas are then transformed into what? Transformed into a project. This is about the what is that? Introduction and meaning of the what? Project identification. Now we are going to discuss about the what? Some essential characteristics or techniques of the project identification. Here some characteristics are given or the techniques are given for the what? Essential for the project identification. For projects to be properly conceived, or fulfill or what is that? Complete, the characteristics below must be clearly defined. The characteristics below must be, or following characteristics must be clearly what? Defined. Before the what? Project identification, the following characteristics must be clearly defined.
In that first characteristic or technique of the what? Essential project identification. Essential for the project identification or technique of the project identification. That first one is what? Expected outputs. Expected outputs. You people or the entrepreneur have to making or the start with the what? You will going to start with the one project. What will be their expected outputs? That have to think first. That have to come to know first. The expected outcomes must be identified. The expected outcomes must be identified, and the outcome may in terms of new product, new service, reduction in cost, additional features or benefits, what? Target market, then what is the profitability. That you have to what? Expect before the what? Starting the or identifying the business. That is the expected outputs. What will be the expected? What are the expected outputs are there? That you have to first find. Afterwards you go into identify the project. This is the first one. Then second one, intended beneficiaries is the another one important characteristics or the techniques of the project identification. Who will benefit from this project? That you have to think first. Who will benefit from this project? That you have to think first. Like individually going to benefit from this, or certain specific sections of the society will going to benefit from this project, or organization will going to benefit from this project, or government departments are going to benefit from this project, and society in general they are going to benefit from this project. You have to what? Think first of before the what? Identifying the project. Think before the identifying of the project. You have to who will going to benefit from this project. This is the second important technique or the essential characteristics of the what? Project identification. Then third one, planned lifespan. That means what? Duration. What is the duration of this project? That is important for the what? Before the identification of plan, you have to what? Or project, you have to think about the what is the duration of this plan. What will be the duration of this plan? What is the lifespan of the project? Must be clearly defined. What will be the lifespan of the project? Must be clearly defined at the beginning itself. Before people are going to identifying the project, you have to think about the duration of the plan. Time frame can specify like what? 1 year, 5 year, 10 year. That may be what? 1 year, that may be 5 year or 10 year, whatever may be the times will be there. Before the what? Starting or identifying the what? Project, you have to think about the time or the duration. That is another one important characteristics or technique of the identification of project. This is third one. Then fourth one, extended outcome of the project. Extended, that means what? Wider. Extended, that means what? Wider outcome. That means what? Output of the project. What will be extended output will be happen with this project. Before you have to think the what? Identification of the project. What is that? In addition to the main outcome, what are the additional or extended output of the project should also be detailed clearly. Before the what? Identifying the project, you have to think about the what is the extended outcome from this project.
You have to detail clearly. You have to clear from that extended output before identifying the project. This is the another one important technique or the essential characteristics of the what? Project identification. The next one, stakeholders. The next one is what? Stakeholders. Stakeholders, that means what? You people already know that is the what? Shareholders or the partners of the what? Company. That is one. Stakeholders. Who are the stakeholders of the project? Who are the stakeholders of the project or the what? Who is going to benefit? What are the people are there of this project? Stakeholders of this project. That is important one. Prime stakeholders and other stakeholders who will be benefited. Who will be benefited? First you have to think or clear about that. Who will be the prime stakeholders are going to benefit or the other stakeholders are going to benefit from this project. You have to think first. Need to what? Identify well in advance who will going to benefit. Whether the prime stakeholders are going to benefit or the other stakeholders are going to benefit from this project. You have to clear from that before the identification of the project. This is the fifth one. Then sixth one, that is financial plan and source of financing. Financial plan and source of financing is another important technique or the essential characteristics of the what? Project identification. You have to give about the details. You have to give about the entrepreneur. You have to give about the details about the what? Financial aspects like cash inflows and outflows. Cash inflows and outputs or outflows, that how to give the detail before the what? Identification of the project. Before the identification of the project. Item wise must be listed. What will be the cash inflow is there, what will be the outflow is there, how to list it before the identification of the plan. What are the sources of finance? That you have to know, that you have to think. What are the sources of finance available? What are the sources of finance available to you? That also you have to consider. Must indicate well at the what? Start. Before the start you have to think about that. That may be financial plan or the what are the sources of financing are available to you. What is the cash inflow is there, what is the outflow is there. You have to list out first. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಯೋಜನೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೋಜನೆಯ ಚಕ್ರದ್ದು ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೊದಲನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಏನು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಯೋಜನೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತದನೋ, ನನಗೆ ಒಗ್ಗುತ್ತದನೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ತದನೋ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದೆ, ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ಆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಈಡೇರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈಡೇರಿಕೆ ಆಗ್ತಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ. ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತದನೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿರ್ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯೋಜನೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅಂಥದ್ದು ಯೋಜನೆಯ ಚಕ್ರದ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಂದರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಐಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇಂಟು ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಯಾವಾಗ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸೀವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಸೆಟಪ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದಾಗ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಕುರಿತು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವೇನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗ್ತವೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತವೆ, ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ಪರಿಚಯ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ಪರಿಚಯ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅರ್ಥ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯೋಜನೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದನೇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉತ್ಪನ್ನ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೇನಿರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸೇವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಲಾಭಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ನಾನು ಮುಟ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಸ ವಸ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ, ಹೊಸ ಸೇವೆ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ನಾವು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಆಗ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ನಾನು ಲಾಭ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದೇ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ, ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಲಾಭಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಲಾಭಗಳು, ಅನುಕೂಲಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗ್ತವ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದನೋ, ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಆಗ್ತದನೋ, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತದನೋ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನರಲ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆಗ್ತದನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಫೋರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ವಾಟ್.
ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಲಾಭಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ದಾವೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಗ್ತಾವೋ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೋ, ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಆಗ್ತದನೋ, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತದನೋ, ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಆಗ್ತದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರನೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ತಂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವೇನು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಧಿ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಅವಧಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಮುಗೀತದೆ, ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅದು 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದನೋ, 5 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದನೋ, 10 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೈಗೊಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ, ಯೋಜನೆ ಅವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಕಷ್ಟದಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 4ನೇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರ ಅಥವಾ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಏನು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇದರಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಅನುಕೂಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಾಭ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಔಟ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಔಟ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಏನು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಿತ್ರದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಂತ್ರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು 4ನೇದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು 5ನೇದು ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಷೇರುದಾರರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಷೇರುದಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರೈಮ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದನೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಏನು ಷೇರುದಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇತರ ಷೇರುದಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೋ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊದಲೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವೇನು ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಮೊದಲೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋರು ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದೇ ಹೌ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಷೇರುದಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದನೋ ಅಥವಾ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಷೇರುದಾರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು 5ನೇದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ 6ನೇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುವು, ನಿನ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಮೂಲಗಳು ಯಾವಿದ್ದಾವೆ, ನಿನಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ, ನಿನಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೀನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹರಿದು ಬರ್ತದೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುವು, ಹಣ ಹೆಂಗೆ ಹರಿದು ಬರ್ತದೆ, ಬಂದದ್ದನ್ನು ಹಣದ ಮುಖಾಂತರ ನೀನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಹರಿತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 6 ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ 6 ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ.